네, 오늘 설교 제목이 인생의 가을에서입니다. Today's title is In the Fall of Life. 오늘이 여러분 10월 첫째 날이죠. Today is October 1st. 이제 누가 봐도 밖에 날씨를 봐도 가을입니다. So this is fall right now. 여러분은 모르시지만 지금 우리 예배당 안에 히터가 돌아가고 있습니다. 이번 가을 들어서 지금 처음으로 아침에 오니까 60도밖에 안 돼요, 여기가. 그래서 조금 올렸습니다. Even you don't feel, I just turned the heater on. This is the first time in this fall. 특별히 우리 교회는 연세 드신 분들이 많이 계십니다. Especially at our church, there are many elderly, senior people in our church. 그래서 여러분 오늘 성경을 보면 아니 목사님 이거 지금 이 얘기를 하면 어떡합니까? 내가 젊었을 때 해줘야지 이런 생각하실 분들 계실 것 같아요. So when you read this today's text, you may think that, hey, Pastor, you have to tell us about this when we are young, but we are already old. 그런데 여러분 상관이 없습니다. 저도 젊은 나이는 아니에요, 여러분. 제가 지금 63세니까 정말 이제는 가을이거든요, 저도. 그렇기 때문에 그런데 제가 이 말씀을 준비하면서 저 자신이 하나님께 감사했고 또 굉장히 은혜를 받았습니다. Even I'm 63 years old, which is I'm fall in my life. But while I'm preparing for this sermon, I was blessed so much, and I was so thankful too. 특별히 여러분, 오늘 이 말씀은요, 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 이거는 불신자들이 들어도 다 알 수 있는 얘기예요. 그렇죠, 여러분? No one in this world can deny the word of today's text, which is a man reaps what he sows. 너무 당연한 얘기잖아요. 그런데 또 이 세상 누구도 우리 인생이 우리 뜻대로 안 되는 것도 누구나 압니다. 그렇지 않습니까? 성도든지 아니면 불신자든지 우리 인생이 내가 원하는 대로 흘러가지 않는 거 우린 너무나 잘 알아요. Also, we know that no one in this world lives their life the way they want it. 여러분, 왜 그럴까요? 우리가 하나님의 말씀, 인생의 원리와 인생의 해답을 주는 하나님의 말씀을 모르면 여기에 대한 답을 할 수가 없습니다. If we don't know the principle of our life, which is the gospel, we cannot answer to this question. 이 세상 사람들이 할 수 있는 건 뭡니까? 그냥 최선을 다해 살아, 열심히 살아. 이 얘기밖에 할 수가 없어요. People in this world only can say that you have to try your best. 그런데 여러분 그 최선의 삶이 성경에 비추어 보면 하나님의 은혜 밖에서 영적인 사실은 전혀 모른 채 인간의 발버둥 치고 나름대로 뭔가는 이루어보려고 하는 수고와 애씀밖에는 되지 않습니다. But when we see that from biblical principle, what they were doing is they are driving to achieve what they want in their life outside of God's grace. 그래서 그 삶은 하면 할수록 힘들어집니다. But as we know that life is getting harder and harder as they try. 결국 여러분 막연하게 이렇게 하면 되겠지 기대 가운데 살아가는데 이제 인생의 마지막에 딱 돼보면요 너무나 허무하고 너무나 괴롭고
내가 내 인생이 왜 이래만 해야 될까? 내가 열심히 살았는데 이런 후회밖에 남는 게 없습니다. But at the end, when they face the last moment, which is death, only thing they have is pain and suffering and then regrets. 여러분, 하나님의 자녀는 어떤 자들입니까? 하나님의 자녀들은 제가 지금 설교 지금 그 서론에서 여러분들에게 힌트를 드린다고 하면 우리는 이 땅의 삶이 다가 아니라는 것을 아는 자들이에요. If I give hint about today's sermon, us, the Christians, we are the one who knows that our physical life on earth, worldly life, is not the end. 그 다음에 뭐가 있잖아요, 여러분. 우리는 육신을 가지고 이 땅을 살아가는 이 세상은요, 잠깐이에요. 그리고 그 후에 있는 영원한 삶, 내세를 준비하는 삶에 불과한 거예요. As Christians, we are the one who's preparing our next life, which is eternal life, while we live in our physical body, which is very short. 우리는 이 땅의 삶이 그래서 다가 아닌 걸 알아요. 그래서 이 땅이 내 마음대로 되고 안 되고 그것 때문에 기뻐하고 낙심하고 그런 자들이 성도가 아닙니다. The Christians are not the one who rejoice and discouraged because of the results of our physical world, physical life. 하나님이 우리의 실패와 성공, 우리의 기쁨과 슬픔, 우리의 건강과 병듦, 이 모든 것을 통해서 하나님이 우리의 구원을 이루어 가신다는 것을 깨닫고 그 하나님의 인도하심에 우리 자신을 맡기는 자들이 성도들입니다. 할렐루야. How about Christians? We are the one who rely on God's guidance. Whether we have success or failure, whether we are healthy or sick, it doesn't matter. Through those process, God is fulfilling our salvation. 그래서 여러분, 우리의 인생을 이거는 나이하고 상관없어요. 어떻게 우리가 하루하루를 지금 살아가야 하는가? 이것을 오늘 하나님 앞에서 우리 자신을 한번 이 가을에 한번 우리 자신을 돌아보는 귀중한 시간이 되길 바랍니다. I hope and pray that this is the very precious time that we can check our life in this fall season. 우리가 너무나 잘 아는 거죠. 여러분, 가을은 봄과 여름의 그냥 결과입니다. The fall is the simple result of spring and summer. 봄에 농부가 씨를 심습니다. 부지런히 성실하게 심은 사람과 그렇지 않은 사람과 당연히 차이가 나죠. 또 여름에는 그 씨가 이제 싹이 나고 이게 자라는데 거기다 계속 물을 대주고 또 잡초를 빼주고 벌레가 들지 않도록 잡아주고 그렇게 열심히 노력하는 사람과 농부와 그렇지 않은 사람과는 차이가 나는 계절이 가을, 추수 계절 아닙니까? 그건 뭐 누가 모릅니까? 너무 쉬운 얘기죠. When the farmer plant a seed, some farmers, they with all their heart and strength, sincerely they plant the seed. And some lazy farmers, they just do whatever. And during summer, when
that plant is growing, diligent farmer, every single time they go out to the field and give water, and take all the grass, the weed out, and try to protect from other disease. But on the other hand, lazy farmers, they don't care. The fall is the season to see the results of spring and fall. 여러분 지금 그걸 보고 계시지 않습니까? 여러분 인생 가운데 내가 젊었을 때 이것만 좀 이렇게 더 열심히 했으면 지금 이렇지 않을 텐데 이런 후회 드신 분 많이 계실 거예요. Maybe you are seeing the results of your spring and your summer at this moment. 그런데 여러분 이게 후회로 끝난다면 아무것도 아니잖아요. But if we end up just regretting, what good is it? 자, 첫 번째로 우리가 생각해야 될 것은요, 우리는 과거의 실수와 부족함으로 나타난 현재의 결과, 그게 뭡니까? 고통으로 나타나는 거예요. 그것을 받아들여야 돼요. 많은 사람들이 이것을 부인해요. 누구 때문에? 그때 내가 이 사람만 이러지 않았으면 내가 지금에 이렇지 않을 때, 자꾸 다른 사람을 원망하고 불평하고 책임을 전가하려고 해요. 이게 창세기 3장부터 아담과 하와부터 나온 죄성 아닙니까, 인간의. 그게 지금까지도 나온단 말이에요. 내가 봄과 여름에 게으르고 실수하고 한 그 결과가 지금 나타나는 건데, 그걸 지금까지 다른 사람에게 전가를 하면 우리에겐 도움될 게 아무것도 없는 거예요. 받아들여야 돼요. We must accept the present pain of our past mistakes and shortcomings. Some people, they try to believe that this is someone else's fault. But it's not. It's our fault. Our mistakes. We are the one who made decision for our own life. 여러분, 우리가 우리 인생의 결정을 했지 다른 사람이 결정해 준 거 아니잖아요. 결국은 내 인생인데 하나님 앞에서 내가 잘못된 결정을 한 건데. 그런데 이걸 받아들이기만 하면 우리는 괴로워져요. 그리고 마음이 괴롭고 아프고 잘못하면 우울해지고 이렇게 되지 않습니까, 여러분? But if we simply accept this as my fault and my mistake, then it gives us a pain and we'll be discouraged and depressed. 성경은 또 동시에 지나간 과거에 묶여있지 말래요. 묶여있지 말래요. But Bible also tells us we must not be tied down by the past. 그 얘기는 뭡니까? 여러분, 우리의 인생을 나중심적으로 보니까 자꾸 후회도 되고 또 일이 잘 되면 교만도 해지고 그러잖아요. 그런데 제가 아까 서론에서 말씀드렸던 것처럼 성공과 실패, 건강하고 약함, 이 모든 것이 결국은 하나님의 주권과 섭리 가운데서 이루어지는 거예요. 이게 믿어지면 여기에 묶일 필요가 없다는 걸 알게 됩니다. 할렐루야. Things we have to remember is whether we made a mistake or we failed, everything is under God's sovereignty and providence. God is the one who allowed us to face that situation. 여러분, 하나님은 우리의 과거의 지금까지의 상처, 여러분들 지금 어떤 과거에 대한 깊은 상처나 아니면 후회 같은 게 있는 분 한번 생각해 보세요. 그거에서 도란은 보고 있는데 그래서 후회도 돼요.
내가 진짜 그러면 안 되는데 왜 그랬을까 막 이래요. 그러면서도요, 현재 살아가는 것은 미래를 향해서 살아가지 않아요. 여러분, 이게 너무나 어리석은 거죠. 과거를 핑계 삼아서 현재를 지금 내가 해야 될 일을 안 하고 있는 겁니다. 이것은 하나님이 이뻐하시는 게 절대로 아니에요. Many people who regrets about their past, they are not living their present time with the best because of their past, which totally doesn't make sense. 과거에 묶여 있는 거예요. That is the sign that they are tied up by past. 내가 지금 어떻게 하나님을 바라보고 앞으로 나아가고 있는가, 이게 중요해요. 지금 나의 믿음과 지금 내가 다른 성도와의 교제와 하나님과의 관계가 지금 발전하고 있는가, 앞으로 나아가고 있는가, 아니면 주저앉아서 내가 나이 이 정도 들었으면 됐지, 교회 생활 이 정도만 하면 됐지, 이렇게 하고 그냥 더 이상 앞으로 나가지 못하고 있는가. 오늘 여러분, 하나님 앞에서 우리 자신을 돌아봐야 될 줄 압니다. We have to check ourselves in front of God. Are we going forward? Is there any process, growth spiritually in our life? Or we are simply thinking that, okay, this is enough. I'm old enough. And just accept my reality physically and then just sit down and simply staying there. 여러분, 그러면 우리 지금보다 10년이든지 아니면 5년이라든지 후에는 우리가 어떻게 되겠습니까? 오늘을 또 후회할 거예요. 그렇지 않습니까, 여러분? 그때 오늘을 보면 벌써 과거기 때문에. Then what happens? 5 years later, 10 years later, we will regret about today, how we live today. 특별히 여러분, 마귀는 우리를 자꾸 문제로부터 회피하게 만들어요. 그래서 아담부터 그랬잖아요. 하나님이 나에게 보내신 이 여자가 먹으라 그래서 그랬습니다. 하와는 또 뭐라 그래요? 뱀이 나한테 먹으라 그래서 그렇습니다. 자꾸 전가를 해요. 그게 우리 이 인간의 가장 깊은 곳에 있는 죄성입니다. 그런데 그게 스스로 나에게 이제는 나이가 들고 몸이 약하고 또 과거에 할 수 있던 것들이 잘 안 되니까 거기다가 또 핑계대는 거예요. 그래서 안 해버리는 거예요. 여러분, 하나님이 모르십니까? 우리를 너무 잘 알죠. 약하면 약한 대로, 나이가 들었으면 나이가 든 대로 그만큼 하면 되는 거예요, 하나님 앞에서. 그런데 그것도 안 해요. 그게 마귀가 주는 음성입니다. Because as we are getting older, it's so easy to give up. I'm old enough, and we are not doing anything. That's exactly what devil wants from us. What God wants is, when we are old, then as much as we can, God wants us to do something for the gospel. 여러분, 특별히 영적으로 보면요, 기도하는 것, 하나님의 말씀을 대하는 것, 예배하는 것, 아무것도 아닌 것 같아요.
한 번 빠지고 한 주 빠지고 아무것도 아닌 것 같아요. 그런데 이게 쌓입니다. 마치 그런 것 같아요, 여러분. 사다리가 있는데, 여러분 사다리 있잖아요. 중간에 하나가 빠지면 어떻게 될까요? 하나가 빠지면 거기를 올라갈 땐 굉장히 힘들어지죠. 근데 그걸 잘 몰라요. 올라갈 수는 있어요. 보폭을 크게 해서 올라갈 수는 있어요. 그런데 그게 자꾸 빠지면 어떻게 됩니까? 나중에는 못 올라갈 단계가 와요. 지금 나에게 주시는 아주 작은 은혜를 놓치지 마시기 바랍니다. If we don't pray, if we don't read scriptures, if we skip services, worship, once it's okay. It is not noticeable. But twice, 3 times, more often, it's like going up to a ladder. If there is one stick is missing, what happens? Next time when you climb up, it's going to be so hard. 그래서 여러분, 내일로 미루지 말고 핑계하지 말고 오늘 할 수 있는 만큼 하면 돼요. 저도 그런 경향이 참 많은데요. 그래, 내가 한번 해봐야지. 그래가지고요, 내가 하루에 성경을 30장씩 읽을 거야. 막 작정하고 이를 물고 합니다. 며칠 가요? 못 가요, 그거. 지금 우리 교회에서 성경 읽기 하는데 제가 뭐 너무 잘 알죠. 하루에 3장 반만 읽으면 1년에 일독해요. 3장 반. 여러분, 정독을 해도요, 3장 반 정도면 15분에서 한 20분 정도 돼요. 3장 반 정도면. 제가 저희 집에서 교회까지 오는데 한 18분에서 20분 걸리거든요. 음성으로 그냥 이렇게 듣잖아요. 그럼 딱 그 정도예요. 3장 반에서 4장 사이가 나와요. 우린 그것도 안 하는 거예요. 근데 한 번 작정해갖고 하루에 30장 한두 번 할 수 있어요. 대단해 보여요. 그런데 얼마나 합니까? 며칠 하다 끝나요. 그런데 날마다 계속해서 하는 이거. 제가요, 뭐 이것은 지난주에 저희 부모님께 갔다 왔잖아요. 제가 어디서 말씀드렸던 것 같은데, 그런데 저희 어머니는 거기서 하나님의 은혜를 많이 주세요. 그래서 밤에 주무시려고 그러면요, 찬송이 이렇게 자꾸 떠오른대요. 그런데 어떨 때는 어머니가 잘 아는 찬송도 있고, 어떨 때는 많이 부르지 않던 찬송, 뭐 평생 신앙생활 하셨으니까 그런 찬송이 떠오르는데 가사들이 다 생각난다는 거예요. 그게 여러분, 이게 은혜 아닙니까? 그러니까 그래도 그 안에서 사람들에게 막 다 이렇게 도와주는 분들한테 고맙다 그러고 항상 웃고 막 그러시니까 적응을 잘하세요. 근데 아버님은 권사 장로로 교회를 섬기실 때는 뭐 일은 아버지가 훨씬 더 큰 일들을 많이 하셨죠. 그런데 거기 들어가셔서는 너무 괴로운 거예요. 음식도 안 맞고 또 거기 생활도 안 맞고, 그러니까 이번에 가니까 10파운드가 빠지셔서요, 너무 마르셨어요. 그래서 저하고 저희 집사람이 가서 한국 음식을 조금 해서 갔는데 얼마나 잘 드시는지 진짜 좀 마음이 아프더라고요. 그런데 아버지는 막 괴로우시니까 도와주는 사람한테 막 짜증내고 막 소리도 지르고 막 좀 그런 상태예요. 그래서 어떨 때는 저하고 동생이 좀 감당하기 힘들 정도로 막 그게 좀 심한 날은 새벽에 막 저 LA 있는 제 동생, 플로리다에 있는 제 동생 저한테도 막 전화 오고 막 그래요.
몇 번씩. 그런데 뭐 저희 아버님께 저희가 그걸 뭐 설명해도 안 되잖아요, 그거는. 그래서 그냥 그러시냐고 그냥 기도하겠다 그러면 끊어요. 그러면서 하나님이 또 하시는 기도에 응답하셔서 아버지 마음이 이렇게 수그러지는 것도 보고요. 그런데 제가 그걸 보면서 이렇게 느꼈던 게 뭐냐면 저희 아버님하고 어머님하고 신앙 배경이 조금 달라요. 뭐 두 분 다 어렸을 때부터 교회를 다니셨어요. 그런데 저희 아버님은 고등학교까지 딱 다니시다가 대학 들어가셔서부터는 쉬셨어요. 한 20년 이상을. 그래서 40대 후반까지 미국에 오시기 전까지는 안 다니셨어요. 근데 저희 어머니는 물론 그 청소년 때 막 그때도 저희 어머니는 훨씬 더 기도도 많이 하시고 교회에 훨씬 더 많이 인발브 되셨고, 그런데 지금 그게 나타나는 것 같아요. 네. 확실히 신앙의 뿌리가 제가 이번에 그걸 봐요. 네. 뭐 누구를 비판하고 그런 의미가 아니고요. 여러분, 우리가 씨를 심고 거기다 물을 주는데 하루 줬다가 한 이틀 쉬었다가 또 물 이틀 것까지 그냥 한꺼번에 줬다가 그러면 잘 자랄까요? 그럴 수가 없죠. 하루에 필요한 만큼 적당하게 지속적으로 주는 게 중요하죠. 똑같습니다. 그런데 마귀는 이렇게 생각 만하게 해요. 한꺼번에 하면 되지. 성경 몇 번 읽었어? 하루에 몇 장씩 읽어? 이런 식으로 그걸 숫자로 만들어버리고 실제적으로 영적 성장에 초점 못 맞추게 한단 말이에요, 마귀가. 그런데 여러분, 성경 한 장을 정말 깊이 묵상하면서 하루에 한 장씩만 그렇게 할 수 있다면요, 우리 신앙 확 바뀝니다. 그런데 그거 할 시간이 없어요. 그럴 마음이 없어요. 여러분, 이게 문제입니다. 가을은 누구나에게나 반드시 찾아옵니다. Fall definitely comes to everyone. 한 사람도 예외가 없어요. 그런데 그때가 되면 심은 대로 거두고 노력한 만큼 결실이 눈으로 보이게 우리에게 옵니다. At fall, when we reap what we sow and bear fruit according to our efforts. 여러분, 그 결과가 이게 이제 중요한 포인트예요. 우리의 지금 가을의 결과, 우리 인생의 지금 결과가 빈 껍질 쭉정이만 남아있을 수도 있어요. 쭉정이가 자꾸 발견돼요. 또 열매가 맺었는데 아주 부실해요. 그럴 수도 있어요. 가지에 벌레가 많이 먹어서 구멍이 숭숭숭숭 나 있을 수도 있어요. 그래도 그게 가을이에요. 지금까지 내가 살아온 가을이에요. Even if the result is only empty shelf left, even if the desired grains are not formed, and even if bugs eat the branches, that is the fall of us, what we planted from spring. 이 가을이 반드시 온다는 이 하나님의 창조의 원리는요, 한 번도 깨진 적이 없어요. This order has never been broken since God created the world. 누구에게나 반드시 옵니다. 우리 자녀들, 어린 자녀들은요, 항상 건강할 것 같아요. 그렇지 않습니까?
아마 여기 계신 분들은 거의 대부분이요. 여러분들은 전속력으로 뛰면 안 돼요. 반드시 넘어지십니다. 왜? 별로 전속력으로 뛸 일이 별로 없죠, 여러분. 그렇죠? 그렇게 안 뛰시는 분들은 갑자기 뛰자니 반드시 넘어져요. 그래서 지금 내가 어떤 계절에 와 있는가를 잘 인식하는 게 중요해요. Most of us, if we try to run with a top speed, we'll definitely fall. Why? Because we didn't do it in our normal life. So it is so important to realize which season we are in. 그런데 여러분이 하나님의 이 창조의 원리는요, 한번 깨진 적도 없을 뿐만 아니라 우리의 노력이나 어떤 능력으로 그것을 절대 바꾸지를 못합니다. 아무리 여러분 여기다가 뭐 주사를 맞고 뭐 한다 그래도 그러면 없어집니까, 여러분? 안 돼요. No matter how much we try and put our effort, or through our the ability, we cannot change this principle. 이 세상의 모든 것은 결국 하나님의 창조 원리와 섭리에 의해서 되어지는 것뿐입니다. Everything in this world is accomplished according to God's creation principle and providence. 자, 결실을 맺는 가을이 반드시 오기 때문에 봄과 여름을 사는 유소년들, 청년들이 하나님이 기뻐하시는 복음의 씨앗을 많이 뿌릴 수 있도록 가을을 사는 우리들은요, 그들을 바라보면서 그들을 돕고 기도하는 거예요. 그게 지금 오늘 가을을 살아야 하는 우리들이 살아가야 될 자세입니다. 후회되는 만큼 지금 우리는 우리의 앞을 바라보는 겁니다. 여러분, 제가 이것을 준비하면서 가장 마음에 부딪혔고 은혜됐던 게 바로 이 부분이에요. 여러분, 여기 이렇게 많은 계신 분이 목사님, 나는 지금 가을이 아니라 겨울 같아요. 그런 분도 계실 거예요. 아니면 난 아주 늦가을이에요. 그런 분도 계실 거예요. 괜찮아요. 하나님 없이 이 세상 우리 육신만 보면요, 겨울 담 끝. 그렇잖아요. 우리 육신은 끝이잖아요. 그렇죠? 성도는 그게 아니거든요. 겨울 다음에 뭐가 와요? 봄이 오지요. 이게 오늘 이 설교의 여러분 주제입니다. 핵심입니다. 성도에게 있어서의 겨울 다음은 부활의 삶으로 들어가는 새 봄이 오는 것입니다. 할렐루야. Whether we are in winter or late fall, it doesn't matter to Christians, because after the winter, it is a spring. It is a new spring after resurrection. That is our hope. 이것을 위해서 우리는 지금부터 바른 준비를 하는 겁니다. So, for this reason, we need proper preparation for good results. 나는 나이가 늙어서 이제 더 이상 안 돼. 여러분, 하나님이 안 됩니까? 하나님이 안 되십니까? 하나님이 늙으셨습니까? I'm too old. Is God old too? 우리가 하나님을 믿는다면 그런 얘기 절대로 할 수 없습니다. If we really believe in God, we cannot say that.
지금 내가 속한 계절, 그 다음 계절을 위해서 준비하면 됩니다. We just need to prepare for the next season. 이것이 여러분 오늘 8절에 얘기하는 겁니다. This is what the verse 8 says. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. This is what verse 8 is about. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. 자, 제가 여러분에게 질문할게요. 난 늙어서 못해요. 여러분, 이게 육을 심기 위해서 늙은 겁니까? 성령을 위해서 심는 게 too late입니까? 육의 영이에요. 그건 육이잖아요, 여러분. 맞죠? 성령을 위해서 심는 것은 나이하고 상관이 없습니다. 할렐루야. I'm too late. That means to sow physically, that's too late. But spiritual planting is never too late. 우리 옆 사람하고 인사합시다. 아직 늦지 않았습니다. It's not too late. 여러분, 오늘 하실 중요한 일이 있습니다. 할렐루야. We have something very important to do today. 그게 뭡니까? 다음 계절을 준비하는 거예요. 그냥 나 하나 위해서, 그럼 나 천국 갈 거 위해서 기도하고, 그게 아닙니다, 여러분. 그거라면 하나님이 그냥 미리 데려가시죠. 근데 또 그건 싫죠. 참 이러니 이게 우리가 우리 후대들을 위해서 계속 기도하고 그들을 격려하고 하나님이 기회 주실 때 복음을 전달하는 겁니다. For our next generation, we have to pray for them. We have to encourage them. And when God gives us chance, we will share the gospel to them. 또 이 얘기 들었다고 오늘 가서 또 애들 또 놓고서 또 막 이러지 마세요, 절대로. 예? 그거는 복음이 아니라 그건 잔소리죠, 여러분. Please don't do nagging to our next generation. 하나님이 나에게 맡기신 오늘을 예수 그리스도의 십자가를 바라보면서 내가 은혜를 받고 그 은혜가 우리 자녀들에게, 우리 후대들에게 정말 땅끝까지 흘러나갈 수 있도록 기도하는 겁니다. We focus on cross of Jesus Christ and receive grace so that the grace what we received can flow out to our next generation and to the ends of the earth. 그러면서 우리가 살아가는 목적과 방향은 다음 세대를 위한 영적 투자가 되는 겁니다. So meanwhile, the purpose and direction of our life is a spiritual investment for the next generation. 자, 인생의 겨울은 우리의 인생을 결산하는 계절입니다. 이제 가을 되면 겨울이죠, 그렇죠? The winter is a life. Winter of life is a season to settle accounts of our lives. 겨울은 죽음과 영생이 준비된 인생. 이 겨울이 그거거든요. 죽음과 이제 영원한 생명 아니면 영원한 형벌로 들어가는 계절이 겨울이죠, 여러분. 이게 준비된 인생은 가장 편안해요. Life prepared for winter, which is death and eternal life, is peaceful. 여러분,
미래가 준비된 인생은요, 우리 겨울이 준비된 인생은 거기서 머물지 않고 그 다음을 위해서 계속 투자합니다. 제가 그저께, 그러니까 금요일이죠. 금요일 제가 이제 몸이 아파서 집에 좀 계속 있으면서 민병환 목사님께 또 전화를 드렸었어요. 그러면서 또 한 2시간 또 대화를 했는데, 이렇게 막 복음을 위해서 이렇게 막 꿈틀꿈틀대는, 지금 70 몇 세십니까? 6세? 76세신데 그 연세에 막, 그런데 육신적으로 봤더니 굉장히 마르셨더라고요. 48kg래요. 그럼 마른 거죠. 그 몇 파운드 정도 돼요, 그러면? 제가 알기로는 한 110도 안 되죠. 그렇죠. 110파운드도 안 되시는 거예요. 그래서 아니, 식사는 잘 하십니까? 어디 아픈 데는 없어요? 괜찮대요. 식사도 잘 하시고요. 괜찮대요. 그래서 정밀 검사를 받아보시긴 한다 그러시더라고요. 그런데 중요한 거는 그 마음이 뭔가는 자꾸 이렇게 복음을 위해서 어떻게 하자, 진짜 복음을 위해서 할까, 이게 다 계속 올라오니까 너무 감사했습니다, 여러분. Last Friday I talked to Pastor Min and I saw that sign that he has a heart to share the gospel, to spread the gospel at his age of 76. Even his physical body is very weak, I think. He's not sick, but he's less than 110 pounds. 여러분, 겨울은 내가 아무리 애쓰고 땀을 흘렸어도 하나님께서 함께 하시지 않으시면 아무것도 아니라는 것을 깨닫는 계절입니다. 여러분, 아직도 내가 뭔가 열심히 하고 내가 뭔가 하면 뭔가 이루어낼 수 있다고 나의 야망을 갖고 지금 도전하고 계신 분 계십니까? 하나님이 은혜로 이끌어 주시는 것과 내 안에서 나온 내 야망을 가지고 뭔가 해보려고 하는 것과는 완전히 다릅니다. Do we have still someone who wants to accomplish something by your ambition? God's vision, give the vision which is given from God, and your ambition to accomplish with your own strength is completely different. 시편 127편, 여러분 우리가 너무 잘 아는 성경 구절이죠. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. Psalm 127:1, it says, unless the Lord builds the house, its builders' labor is in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. 자, 이제 여러분, 우리가 다음 세대를 한번 바라봅시다. 겨울은 지나간 봄, 여름, 가을, 이것의 결과예요. 우리가 회개할 것은 회개하고 떨쳐버린 것은 떨쳐버리고 과거에 묶이는 것이 아니라 새로운 봄, 부활로 들어가서 다음 계절을 준비하는 것이 우리 성도들이 가져야 될 믿음과 신앙입니다. Winter is a blessed season that shakes off the past, which is spring, summer, and fall, and enters a new spring, resurrection. 여러분, 바울이요, 오늘 제가 요약에 적어놨습니다. 빌립보서 1장 23절 24절에 바울이 이 소망이 있었어요. 내가 이 둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 바울은 이 소망이 있었어요.
나는 지금 이 세상에 소망 없다. 나는 이 세상에 미련 없다. 나는 그리스도 앞에 가는 것이 나는 훨씬 좋다. 그런데 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 바울이 이것 때문에 남아 있었던 거예요. 가고 싶었어요, 바울은. 여러분, 우리는 이렇게 말하기는 쉬워요. 그런데 진짜 여러분이 만약에 정말 불치병 선고를 딱 받았을 때, 야, 드디어 주님이 나를 불러주신군요. 할렐루야. 이런 마음만 가질 분이 계실까요, 여기? 그렇게 되기 쉽지 않겠죠. Paul had this hope. In Philippians 1:23 and 24 he says, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. That was the heart of Paul. 새로운 봄은 그리스도와 함께 성도가 영원히 누릴 천국의 삶입니다. New spring is the heavenly life that believers will enter forever with Christ. 제가 이거 준비하면서요, 저도 이제 나이가 들어가니까 노년에 대해서 생각을 많이 하죠. 제가 여러 번 말씀드려요. 그 목사님 또 생각나요. 여러분한테도 말씀드렸는데 또 드릴게요. 103세에 돌아가신 목사님. 돌아가시기 일주일 전에도 강단에 쓰셔서 설교하셨어요. 여러분, 그 정도로 이 기억력이나 머리가 퇴화되지 않았다면 그 여러분은 얼마나 그렇게 해서 오래 살아야죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 제가 그분 알면 알수록 놀라는 게 많아요. 벌써 한 10년도 더 됐나? 돌아가신 지가? 그런데 그분이 책을 쓰신데 컴퓨터로 다 쓰셨어요. 그 연세에 103세에 돌아가셨는데. 근데 그분의 삶의 모토가 있어요. 저는 그거 생각할 때마다 너무 부끄럽고 하나님 앞에 죄송하고 회개가 나와요. 그게 뭔지 아십니까? 달아질지언정 녹슬지 않겠다였어요. 무슨 얘기인지 아시겠죠, 여러분? 야, 우리는 조금만 좀 피곤하고 그러면 그냥 적당히 이렇게 되기 너무 쉽잖아요, 여러분. 그런데 그렇다 그래서 막 그분이 열심히 하고 다른 사람 괴롭히고 절대 그런 게 아니에요. 하나님 앞에서. 그러니까 그 목사님 밑에 수십 명의 목사님들이 매주 월요일마다 그 목사님 댁에 와서 성경 공부를요 수십 년을 했어요. 야, 참 사랑하는 성도님들, 여기 103세 되신 분 안 계시죠? 예? 우리 핑계하지 맙시다. 하나님 앞에서 나에게 건강 주신 만큼, 나에게 기회 주신 만큼 하나님 앞에 정말 복음을 위해서 충성하고 복음을 알아가고 그리스도와 깊은 관계에서 승리하면 되는 거 아니겠습니까? 이런 정말 그리스도를 알아가는 그리스도를 깊이 알아가는 재미에 빠지시기 바랍니다. 할렐루야. I really hope that all Elim Church members to find the taste of realizing Christ Jesus. 우리의 이 시간 오늘 말씀을 생각하면서 나는 지금까지 어떤 계절에 지금 내가 어떤 계절에 있고 지금 이 계절에서 나는 못하고 있는가? 다음 계절을 준비하는 삶을 살아가고 있는가?
우리 자신을 돌아보면서 우리 한 3분 정도 하나님 앞에 기도하는 시간 갖겠습니다.